Hello and welcome back everyone. So आज चाहिँ हामी question tags को MCQ गर्न गइरहेका छौं where we are going to discuss on how we are going to use the question tags अनि कसरी like कुन sentence मा कुन चाहिँ right हुन्छ अनि कुन चाहिँ wrong हुन्छ option बाट चाहिँ कसरी choose गर्ने and how do we eliminate it. So त्यो पूरा process चाहिँ हामी आज सिक्छौं. So moving on to the first question that we have. You don't know where the boss is dash. Do you, don't you, could you? So question tag solve गर्दाखेरि हामी first thing के हेर्छौं भने sentence हाम्रो positive मा छ कि negative मा छ. किनभने as we know positive sentence सँग negative tag use हुन्छ भने negative sentence सँग positive tag use हुन्छ. So let's see. You don't know where the boss is. Don't know. So you don't know ले चाहिँ यो sentence लाई negative form मा लगिरहेछ and then now we can see that the sentence is negative मा ल. अब negative बाट हामीलाई positive tag चाहियो negative छ so what options do we have is do you and could you. अब could you हामी कतिखेर use गर्थ्यौ when we would get can भएको भए हामी could you use गर्थ्यौ तर we have got don't know so we will use do you. Now the next question we have is the meal is horrible. Isn't it? Is it? Was it? Meal is horrible. So यो चाहिँ positive नै छ हैन अनि यहाँ चाहिँ is use भएको छ. So अब चाहिँ हामी negative use गर्छौं. So positive statement सँग negative use गर्दाखेरि चाहिँ negative positive सँग त negative मात्रै use हुन्छ अनि यहाँ हामीसँग दुईटा option positive कै छ. So the basic हामीले के हेर्छौं भने negative हेर्छौं. So negative हेर्ने बित्तिकै we will use isn't it. The next question we have is the film was fantastic. Wasn't it? Weren't it? Will it? यहाँ चाहिँ was use भएको छ. Was use हुने बित्तिकै will त use गर्नै मिलेन किनभने यो present यो future मा जान्छ अनि हाम्रो sentence चाहिँ past form मा छ. So past form मा अब either we use wasn't it or we use weren't it. त यता हामी के हेर्छौं भने this film was fantastic. हुन त we use negative tag हैन. अब negative tag मा दुईटा छ wasn't it or weren't it. Here we are using was. So here we will use wasn't it. Next question. It's rather chilly today. Isn't it? Was it? Is it? It's rather chilly today which means this is a positive sentence. It's rather chilly today. अब यसमा चाहिँ हामीलाई negative use गर्नुपर्छ which is isn't it. Next we have she is collecting stickers. Isn't she? Is it? Isn't it? Is she? Was she? यसमा चाहिँ हामी के युज गर्छौं त she is collecting sticker. अब is लाई चाहिँ हामीले negative form मा लाग्नु पर्यो हैन यसको चाहिँ negative isn't हुन्छ. अब here we have a question कि यहाँ चाहिँ isn't it छ isn't she छैन यहाँ चाहिँ is she छ. So here what happens is she is collecting stickers. So हामी stickers पनि हेर्छौं हैन. So she is collecting stickers. Isn't it? Now the next we have is we often watch TV in the afternoon. Don't we? Do we? Don't us. We often watch TV in the afternoon. Your statement चाहिँ positive नै छ. अब हामीलाई negative चाहियो which is don't we र don't us. So we often watch TV in the afternoon. Don't we? Don't us हुँदैन किनभने यहाँ चाहिँ हामीले we use गरेका छौं and don't us we don't use it. So moving on to the next question. Moving on to the next question that we have. You have cleaned your bike. अब यसमा चाहिँ के छ भने have use भएको छ ल. You have cleaned your bike. This is again a positive sentence. यो negative मा छैन यो positive मा छ. So you have cleaned your bike. अब positive सँग चाहिँ हामी negative use गर्छौं अनि यो दुईटा हामीलाई positive नै दिएको छ. Negative को एउटा मात्र option छ and that is the correct option. So we use haven't you. Now the next question that we have is they don't like maths.
डु दे, डोन्ट दे, कुड दे। अब कुड दे कतिखेर हुन्छ, कुड दे भनेको के हो त, गर्न सक्छ र भन्ने खोजेको हो। सो क्यान इज नट एन अप्सन। वी हेभ टु अप्सन्स, डु दे, डोन्ट दे। अब यहाँ चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने दे डोन्ट लाइक म्याथ्स, डोन्ट लाइक म्याथ्स छ विच इज इन नेगेटिभ फर्म। अब यसलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ क्वेसन ट्याग दिन्छौँ विच इज डु दे। Now the next question we have is Peter played handball yesterday. Didn't he, did he, could he? Peter played handball yesterday. Didn't he, did he, could he? यहाँ Peter छ, so this is basically यसलाई चाहिँ हामी हीमा कन्भर्ट गर्छौँ। अनि त्यसपछि played handball, again this is के छ भने यो यसमा did, do, have, had केही दिएको छैन, can, could, तर यहाँ played दिएको छ विच इज इन V2 को फर्ममा होइन। अनि यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ सेन्टेन्स छ, सो यसमा चाहिँ हामी नेगेटिभ युज गर्छौँ। पोजिटिभ छ पिटर प्लेड ह्यान्डबल येस्टरडे, सो यसमा हामी नेगेटिभ युज गर्छौँ। नेगेटिभको वी जस्ट हेभ वान अप्सन्स, अनि यो V2 छ भने डिड हुन्छ, र पिटर छ भने वी युज ही। सो द करेक्ट अप्सन हियर इज डिडन्ट ही। Next question, they are going home from school. They are going home from school. This is again यो एकचोटि अझै यो पोजिटिभ सेन्टेन्स भयो, यसमा चाहिँ हामीलाई नेगेटिभ ट्याग युज गर्नु छ। अनि यहाँ आर छ, सो वी युज आरन्ट दे। Now next we have is Maya didn't do her homework last Monday. Did she? Didn't she? Won't she? यसमा के हुन्छ भने माया डिडन्ट नेगेटिभमा छ। अब चाहिँ हामी पोजिटिभ ट्याग युज गर्छौँ। पोजिटिभमा के हुन्छ भने माया डिडन्ट डु हर होमवर्क लास्ट डे, डिडन्ट छ भने वी युज डिड, अनि मायाको अर्को प्रोनाउन के हुन्छ, सी हुन्छ, सो वी युज डिड सी। क्वेसन ट्याग। नाउ वी विल मुभ अन टु अनदर क्वेसन। So the next question we have is he could have bought a new car. अब यसमा के छ भने could have युज भएको छ होइन, and haven't छैन, सो दिस इज अ पोजिटिभ सेन्टेन्स होइन। अब यो चाहिँ पोजिटिभ सेन्टेन्स भयो। अब हामीलाई के चाहियो भने नेगेटिभ ट्याग चाहियो। नेगेटिभ ट्याग यहाँ एउटा मात्र छ, एन्ड प्लस हामी के हेर्छौँ भने यहाँ कुड युज भएको छ, कुड हेभ बट अ न्यू कार, अनि यहाँ कुडन्ट ही युज भएको छ। सो हामी पोजिटिभसँग नेगेटिभ युज गर्छौँ, त्यही भएर वी युज कुडन्ट ही। Now the next question we have is Kevin will come today. Again यहाँ will use भएको छ, will come to Kevin will come tonight छ होइन, come tonight छ, अनि will use भएको छ। Again we have a positive sentence। अब पोजिटिभ सेन्टेन्स भएपछि हामीलाई नेगेटिभ ट्याग युज गर्नुपर्छ। यहाँ नेगेटिभ ट्याग कुन छ त, won't he, so we use won't he, question mark। Now next question that we have is I am clever. I am clever, aren't I, are I, amn't I? अब we have this exceptional case of aren't of I होइन, जता हामी जहिले पनि aren't I युज गर्छौँ or else are I युज गर्छौँ, we don't use amn't I or aren't I। So यहाँ के हुन्छ भने I am clever, I am clever is a positive sentence, so यसमा चाहिँ हामी नेगेटिभ युज गर्छौँ which is aren't I। हाम्रो नेक्स्ट दुईटा क्वेसन पनि आरन्ट आई र आर आई र एमन्ट आई रिलेटेड छ, सो आईमा वी युज आर। अब यहाँ हेरौँ ल, आई एम सिटिङ नेक्स्ट टु यु, आई एम सिटिङ नेक्स्ट टु यु, दिस इज अगेन अ पोजिटिभ सेन्टेन्स होइन। पोजिटिभ सेन्टेन्ससँग हामी नेगेटिभ युज गर्छौँ, अनि एज वी नो वी डोन्ट युज एमन्ट आई, त्यही भएर द ओन्ली अप्सन वी हेभ लेफ्ट इज आरन्ट आई, एन्ड सो वी युज आरन्ट आई। अब नेक्स्ट क्वेसन, आई एम अ लिटल रेड, aren't I, are I, amn't I? Once again this is a positive sentence। अब positive sentence सँग हाम्रो negative tag use हुन्छ, so we use aren't I। Now we move on to another question। So question number 17 says let's go to the beach।
shall we, shan't we, will you. अब यसमा चाहिँ के छ भने लेट्स गो टु द बीच एउटा स्टेटमेन्ट हो हैन, मैले भने कि जाउँ बीच घुम्न जाउँ भनेर. अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने दिस इज अगेन अ पोजिटिभ सेन्टेन्स, लेट्स गो टु द बीच. यसमा चाहिँ हामी नेगेटिभ युज गर्छ, तर नेगेटिभमा हामी के युज गर्ने त, shall or will or what. So as we have like option here, shan't we or shall we or else will you. But what happens here is let's go to the beach. यता हामीलाई क्वेसन सोध्नु छ, हामी जाने कि नजाने भनेर. यो कुनै एउटा लाइक हुन्छ नि पोजिटिभ नै सेन्टेन्स नभएर पोजिटिभ स्टेटमेन्ट हो. सो त्यसको लागि वी आर आस्किङ अ क्वेसन, सो वी राइट इट shall we, let's go to the beach. Shall we or not? So the correct option here is shall we. अर्को क्वेसन हेरौँ ल, let's have a coffee. Shall we, shan't we, will you. Again यो एउटा स्टेटमेन्ट हो हैन, let's have a coffee पोजिटिभ स्टेटमेन्ट भयो नि. we use a positive tag किनभने we are asking ourselves like shall we or shouldn't we भनेर. So we write here shall we. Now the next question we have is close the window. Will you, shall you, shan't you. Close the window is a command जुन तिमी अरूलाई दिइरहेछौ हैन. अब यसमा चाहिँ shall you or shan't you युज हुँदैन. close the window भनेको छ लाइक मैले कसैलाई अर्डर दिएँ कि close the window, will you or उसले गर्छ कि गर्दैन, will you मैले सोधेँ उसलाई गर्छौ भनेर. नेक्स्ट क्वेसन वी हेभ इज होल्ड दिस. अगेन यो पनि सेम भयो, लाइक यस्तै मैले कमान्ड दिँदैछु, अर्डर दिएको छ भयो, होल्ड दिस भनेको छ. अब यसमा अगेन वी आस्क विल यु अर क्यान यु, कुड यु. सो यसमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ भने विल यु. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेसन दैट वी हैव. नोबडी लिव्स इन द हाउस. डू दे, क्यान दे, डोन्ट दे. नोबडी lives in the house. यसमा के हुन्छ भने कोही घरमा बस्दैन भनिरहेछ, विच इज बेसिकली हुन्छ नि यस्तो नेगेटिभलाई सोकेस गरिरहेछ. नोबडी लिभ्स इन द हाउस. अगेन आई आस्क अ क्वेसन, डु दे, अ पोजिटिभ ट्याग आई युज. नाउ द नेक्स्ट क्वेसन द्याट वी हेभ इज यु हेभ नेभर लाइक मी. हेभ यु, क्यान यु, ह्याड यु. You have never liked me. यो चाहिँ you have चाहिँ you have HAVE, you have never liked me. Have you? Have you भनेर म क्वेसन सोध्छु. Now we move on to next question. So the next question we have is nothing bad happened. Did it, didn't it, अनि could it. अब यहाँ चाहिँ के छ भने नथिङ, नोबडी युज भएको छ. नोबडी, एभ्री वान, समबडी यो सब युज हुँदा चाहिँ हामीलाई अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ हामीले कुन के युज गर्ने हो भनेर. सो अब यहाँ हेरौँ ल, नथिङ ब्याड ह्यापन. यसमा के हुन्छ ल, नथिङ ब्याड ह्यापन. डिड इट, डिडन्ट इट, कुड इट. कुड इट, नथिङ ब्याड ह्यापन भनेको केही पनि नराम्रो भएन, केही पनि नराम्रो भएन भन्न खोजेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो. इफ मैले यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेँ भने इङ्ग्लिसमा पनि अलिकति नेगेटिभ सेन्टेन्स नै छ, नथिङ ब्याड ह्यापन भनेर. सो यो चाहिँ नेगेटिभ भयो. अब चाहिँ हामी पोजिटिभ ट्याग युज गर्छ. पोजिटिभ युज गर्दाखेरि वी युज डिड इट अर कुड इट. सो यहाँ चाहिँ नथिङ ब्याड क्यान ह्यापन भएको भए, क्यान ह्यापन, नथिङ ब्याड क्यान ह्यापन भएको भए कुड युज हुन्थ्यो होइन. तर नथिङ ब्याड ह्यापन्ड, ह्यापन्ड इज बेसिकली पास्ट फर्ममा, सो वी युज did it. Now the next question we have is nothing ever happens. Does it, do it, don't it. Again यो एउटा नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो, तर यहाँ चाहिँ के छ भने nothing ever happens. We are using V5 अनि V5 सँग के लाग्छ, does लाग्छ. सो यता यसको आन्सर चाहिँ does it हुन्छ. किनभने यो सेन्टेन्स चाहिँ नेगेटिभ छ. अब हामीलाई पोजिटिभ ट्याग युज गर्नुपर्छ. सो वी युज नथिङ एभर ह्यापन्समा डज इट. नाउ द नेक्स्ट क्वेसन द्याट वी हेभ इज नोबडी आस्क फर मी. नोबडी आस्क्ड फर मी. अगेन आस्क्ड V2 फर्ममा छ होइन. अब नोबडी आस्क्ड फर मी. डिड दे, डिडन्ट दे, कुड दे.
nobody asked for me नेगेटिभमा भयो अब हामी यसमा पोजिटिभ युज गर्छौँ सो पोजिटिभ युज गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भने कुड दे अर डिड दे अब nobody asked for me छ asked छ V2 मा छ मिन्स यो कुरा भइसकेको छ कुड दे भनेको लाइक तिनीहरू गर्न सक्थ्यो र तिनीहरू सोध्न सक्थ्यो र त्यस्तोको लागि युज हुन्छ तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो केही छैन सो वी युज डिड दे Now the next we have nobody lives here. Nobody lives here. Do they, did they, don't they? अब did they र don't they त हुँदैन किनभने nobody lives here छ did they lives here छ which is not in the past form nobody lived here भएको भए यहाँ चाहिँ did they use हुन सक्थ्यो तर nobody lives here छ यो present form मा छ so we use do they. Now the next question we have you have a flute don't you do you did you have a flute which is a positive sentence अब positive sentence मा हामी negative tag use गर्छौं अनि हामीसँग option मा एउटा मात्र negative tag छ so we use that and the correct answer is don't you. Now we move on to another question. So now we are here with the last 3 questions. अब यसमा चाहिँ हेरौँ न हामी कसरी गर्छौं. She had a great time. Didn't she? Did she? Hadn't she? अब यसमा यो चाहिँ पोजिटिभ सेन्टेन्स भयो अगेन she had a great time. अब यसमा हामीलाई नेगेटिभ ट्याग युज गर्नुपर्छ अनि नेगेटिभ ट्यागको लागि we have two option एउटा didn't she अनि अर्को hadn't she. अब in most of the cases स्टुडेन्टहरुले के गर्छ भने hadn't she लेखिदिन्छ as soon as they see had here. तर the correct answer for here is she had a great time. Didn't she? अब किन didn't she त हो किन hadn't she हैन didn't she because it's like past form मा भनेको छ नि त she had a great time. She already had a great time. Didn't she? Now next question we have you used to work here. Didn't you? Did you? Hadn't you? You used to work here. This is a positive sentence again. अब यसमा चाहिँ हामी नेगेटिभ ट्याग युज गर्छौं जुन कि हामीसँग छ didn't you अनि hadn't you तर again you used to work here past form मा छ त्यो past मा हामी के युज गर्छौं did हैन past मा did युज गर्ने बित्तिकै अब did को नेगेटिभ के आउँछ didn't you so we use didn't you. Now the last question we have is he used to have long hair. Didn't he? Did he? Hadn't he? यसमा के हुन्छ त? He used to have long hair. यसमा he used to have long hair भनेको like उसको long hair हुने गर्थ्यो पहिला भन्न खोजिरहेको छ हैन अब यसमा हामीलाई पहिला यो हेर्नुपर्छ कि हामी यसमा नेगेटिभ ट्याग युज गर्छौं कि पोजिटिभ ट्याग युज गर्छौं बिकज बोथ आर गोइङ टु बी भेरी डिफरेन्ट सो he used to have long hair चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ सेन्टेन्स भयो सो यसमा चाहिँ हामीलाई नेगेटिभको लागि एउटा didn't he अप्सन छ अर्को hadn't he अप्सन छ यसमा we don't use hadn't he we use didn't he again किनभने he used मतलब पहिला हुने बेला उसको लङ हेयर हुने गर्थ्यो डिड चाहिँ हाम्रो पास्ट फर्म भयो अनि डिड को नेगेटिभ चाहिँ हाम्रो डिडन्ट भयो सो वी युज डिडन्ट ही सो या वी आर एट द एन्ड अफ द भिडियो एन्ड द्याट्स इट फर अल द 30 क्वेसन्स अफ एमसीक्यूज अनि यसरी चाहिँ हामीलाई क्वेसन ट्यागको एमसीक्यूहरू सल्भ गर्नुपर्छ थ्यांक यू फर वाचिङ